ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони гиромӣ, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Чӣ хел ки ба ҳамагон маълум аст, рӯзҳои наздик омади моҳи шарифи Рамазон аст. Худо насиб карда бошад дар бораи Рамазон ва чӣ ҳикматҳо дорад, ҳамаашро мефаҳмонам. Чаро Рамазон ва чаро рӯза? Рамазон ҳам яке аз асосҳои ислом буда, ибодати моҳонае дар як сол мебошад, яъне ибодати мавсимӣ аст. Рӯза ибодатест ки дарки қадри неъмату неъматдиҳандаро дучанд мегардонад, нафсро тарбия мекунад, аз ҳоли фақирон бархурдор месозад ва албатта ки ба парҳезкорӣ роҳнамоӣ мекунад. Рӯза дарки неъмат аст. аллоҳ таоло ҷалла ҷалолаҳу дуньёро чун дастархоне барои мо бандагон ба неъматҳои бепоён халқ кардааст. барои мисол, занбуре ки неш дорад, бо заҳмати зиёд барои инсон асал тайёр мекунад ва ҳашароти бедаст барги дарахт мехӯрад ва барои инсон абрешим медиҳад. ҳамаи ин далоил ба он мерасонад ки инсон халоиқи худро шиносаду амрҳои ӯро итоат кунад. аммо инсони ғофил ҳамаи ин неъматҳоро намебинад ва иртиботашро аз аллоҳ таоло дур мекунад ки дар охир боз худаш зиён мебинад. дар ин моҳи шарифи Рамазон инсон боз як бори дигар дарси худро мегирад ки бояд бар неъматдиҳанда шукр кард, вагарна инсон бе неъмат зиндагӣ кардан наметавонад ва ҳамзамон инсон дар ин моҳи муқаддас аз хӯрдану нӯшидану ҷимоъ кардан дар соати рӯзадорӣ дур мегардад ва ҳар қадамашро ба ибодат мегузаронад ки инро ҳаёти малакутӣ дар миёни башар меноманд. ва ҳатто мусулмонон дар ин моҳи шарифи Рамазон чун як артиша якҷоя ифтор мекунанду якҷоя ибодат мекунанд ки албатта баракати зиндагӣ ва ибодат ҳам барзиёд мегардад. дар чунин моҳи муборак ба мисли малоик зиндагӣ кардан аст, аммо афсӯс баъзе аз касон ки узр надоранду ин моҳи муборакро қадрдонӣ намекунанд, чун дигар махлуқҳо мехӯранду менӯшанд, пас чӣ гуна онҳоро дар қатори инсон ҳисобид? рӯза чун шукр ба неъматдиҳанда ҷалла ҷалолаҳу яке аз ҳикматҳои рӯза қадру қимати неъматро донистан ва бар неъматдиҳанда шукр кардан аст ки дар ин ибодат рӯза василае мегардад. неъматҳо барои тафаккур сабаб мешаванд. мо бандаҳо бояд неъматҳоро дида соҳиби неъматро шиносему ба ӯ ташаккур бикунем. барои мисол себеро гирем, мо дар як вақти кӯтоҳ себеро нӯши ҷон мекунем, аммо фикр намекунем ки барои омода шудани як себ чӣ корҳо анҷом меёбанд. зеро барои омодашавии як себ офтоб лозим аст, гардиши замин лозим аст, шамол лозим аст, яъне бисёр амалҳои бузург лозим аст. аммо мо ҳамаи ин амалҳоро нодида мегирем. ба як порча замини беранг, бемазза, бебӯй, як донаи беҷон ба як растании ҷондор табдил мегардад ва барои мо бандагон меваи гуногунмаззаю рангоранг тақдим мекунад. ин ҳама маънои онро дорад ки соҳиби илму иродаву қудрат аллоҳ таоло ҷалла ҷалолаҳу ҳамаи ин амалҳоро дар махлуқони беҷону ҷондор вазифадор мекунад ва албатта барои инсон. барои дарки неъмат ва неъматдиҳанда ҷалла ҷалолаҳу мисоли дигареро мебинем. подшоҳе ба дасти намояндааш ба мо тӯҳфа ирсол кунад ва мо ҳамаи сипосгузории худро ба намояндаи подшоҳ кунему подшоҳро фикру қадрдонӣ накунем магар ин ташаккургӯӣ ба пуррагӣ анҷом меёбад. пас ҳамаи касоне ки бар мо неъмат пешниҳод мекунад, нақши намояндагиро мебозанд, яъне намояндагии ҳақ таоло ҷалла ҷалолаҳу соҳиби тамоми дуньё ва моли дуньё аллоҳ таоло аст. бар ивази неъматҳо аз мо шукр карданро мехоҳад. албатта ки шукр ӯро шинохтану неъматҳоро қадр кардан аст. рӯза калиди шукр кардан аст. агар инсон то маҷбур намонад, гуруснагии ҳақиқиро дарк намекунад ва то гурусна намонад, қимати неъматро намедонад. қимати нони қоқро шикамсер ва ё одами доро намедонад ва ҳатто намебинад. лекин дар моҳи шарифи Рамазон дар вақти ифтор чӣ доро ва чӣ нодор қимати нони қоқро дарк мекунад ва ин бар он оварда мерасонад ки кулли инсон
تمام نعمت‌های الله تعالی را دیده به حق تعالی شکر میکند. انسان باید دائما فکر آن را کند که نعمت‌های در دستش بوده از اون نیست، برای خوردن آن هم آزاد نیست. تنها با خواست الله تعالی میتواند نعمت‌ها را استفاده کند که این هم یک نمود شکر کردن به خالق جل جلاله است. در این ماه رمضان مردم از احوال زندگی یکدیگر با خبر می‌گردند و وقتی دارایان صدقه و زکات‌های خود را بهر کمک به فقیران می‌دهند. بعضی از دارایان تا خود گرسنه نمانند از احوال همسایه قریب خود خبردار نمی‌گردند، اما در وقت روزه گرفتن حس گرسنگی به او وادار میکند که همسایه های هستند که صاحب نان و آب نیستند. اگر رمضان که نباشد فقیرها از شفقت و مهربانی دارایان بنوا میمانند و دارایان نیز مسئولیت خود را فراموش میکنند. روزه و تربیه نفس. روزه عبادت است که نفس را تربیه میکند، زیرا نفس خود را آزاد می‌داند و با خواستش رفتار می‌کند. نفس نمی‌خواهد که از نعمت‌ها درس گیرد. اگر تمام نعمت‌ها نفس را احاطه کند هم چون حیوان آن را فرو می‌برد، اما نعمت دهنده را شناختن نمی‌خواهد. لیکن در ماه رمضان نفس دارا و نادار درک آن میکنند که مالک نیستند و آزاد هم نیستند، تنها بنده است و درک میکنند که چنان عاجز است که حتی به اجازت الله تعالی دست به آب نمیبرد و این تربیه نفس است. یعنی روزه بر دیوار فرعون ضربه میزند و آن را تیکه پاره میکند. روزه بر نفس عاجز بودنش را میفهماند. در حدیث آمده است که الله تعالی نفس را پرسیده است که من کی هستم و تو کی هستی؟ نفس منم و تو تویی. الله تعالی نفس را به جهنم انداخت و باز پرسید من کی هستم و تو کی هستی؟ نفس منم و تو تویی. نفس پس از همه گونه عذابها جوابش تغییر نمی‌یافت. نفس از خودپرستی خود دست نمی‌کشید. الله تعالی او را به گرسنگی امتحان کرد و باز پرسید من کی هستم و تو کی هستی؟ نفس تو ربی رحیم هستی و من بنده عاجز تو هستم. الحوبوی دورة الواعظین صحیفه 11. انسان در وقت سری از عاجزی خود فراموش میکند و درون خودش بت میسازد و خود را عاجز دیدن نمیخواهد. انسان نمیخواهد داند که از گوشت و استخوان عبارت است و زود نیست میگردد، اما انسان وجودش را نمیرنده حس میکند. به لذت و منفعت دنیا دل میبندد و از غایه آفرینش خود بخبر میماند. انسان نه تنها به آب و نان احتیاج دارد بلکه به معنویات نیز احتیاج دارد. انسان نیست شود هم روح او باقی است. از این خاطر تربیه روح را نباید فراموش کرد. همین است که با معنویات روزگیری از عاجزی، ضعیفی و فقیری خود با خبر می شود و بر آفریدگار شکر میگذارد. در ماه رمضان حس میکند که وجودش چگونه ضعیف است و محتاج مرحمت و شفقت است و نفس فرعونی خود را شکسته به درگاه الهی نیاز خواهد کرد. رمضان ماه قرآن است. قرآن کریم در ماه شریف رمضان نازل شده است و برای استقبال قرآن کریم در ماه رمضان روزه گرفتن بر ما امر شده است. در این ماه مبارک انسان از همه گونه رفتارهای نفسانی دوری جسته حیات ملکوتی میگذرانند و چنان قرآن را تلاوت میکنند که گویا تازه نو نازل گردیده است. چی در خواندن و چی در گوش کردن قرآن خود را چنان حس میکنند که آیت ها نو نازل شدند. وابسته از دارایی معنویات وقتی گوش کردن قرآن چنان حس میکنند که گویا از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده ایستاده است، بلکه از حضرت جبرائیل و حتی از خداوند متعال شنیده ایستاده است. این همه سویه ها از خود انسان وابستگی دارد. چگونه که عمر گذرانی همان گونه حسیات میبری. برای داشتن حسیات ملکوتی چون ملائک باید زندگی کرد.
در ماه رمضان تمام عالم اسلام چون مسجد مبدل می‌گردد و هزاران حافظان قرآن به تلاوت قرآن مشغول می‌گردند و هزاران دیگر گوش می‌کنند و هزاران دیگر آمین می‌گویند. الله تعالی در سوره بقره آیت 185 فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلی العظیم. ماه رمضان که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشنی هدایت و جدا ساختن حق از باطل قرآن نازل شده است. پس هر کس این ماه را دریابد باید که در آن روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر باشد به همان عدد از روزهای دیگر. خدا برای شما خواستگار آسانی است نه سختی و خدا را به آن سبب که راهنمایتان کرده است به بزرگی یاد کنید و شکر گویید. این است دلیل ماه قرآن بودن ماه رمضان. در این ماه مبارک خواندن و گوش کردن قرآن یکی از بهترین عبادت هاست. چگونه که در مسجد نفر بازی کند و یا سرودخوانی کند، پس آن شخص به تمام نمازگزاران مسجد بی‌آدابی کرده است. پس در این ماه شریف نفر به عذر به روزه و به نماز و به خواندن و گوش کردن قرآن روزش را گذراند، پس آن شخص به تمام مسلمانان روی زمین بی‌آدابی کرده است و البته که از امر حق تعالی نیز سرکشی کرده است. رمضان ماه است برای تجارت آخرت. انسان برای حیات آخرت را به دست آوردن به دنیا روان شده است. ماه رمضان برای دریافت رحمت الهی یکی از وقتهای مبارک است، زیرا ثواب هر عمل به 1000 است. در هر یک حرف خوانده شده قرآن کریم 10 ثواب است، یعنی 10 میوه جنتی. ترمذی فضائل القرآن 16. اما در ماه رمضان در هر یک حرف قرآن 1000 ثواب است و در آیت‌های به مثل آیت الکرسی به هر حرفش هزارها ثواب است. در روزهای جمعه این ماه مبارک ثواب عملها باز هم زیادتر می‌گردد. دیلمی مسند الفردوس 3130. در شب قدر به هر حرف سوره قرآن 30,000 ثواب است. سوره قدر 3. پس در این ماه شریف رمضان چقدر امکان آماده کنیم تا بهر خواندن و گوش کردن قرآن استفاده کنیم. این است که برای دریافت رضایت الله تعالی امتیاز احسان کرده آفریدگار را استفاده کنیم تا در پشیمانی برایمان گشوده نگردد. این زمین سرحاصل را بیهوده از سرمان دور نکنیم. باران برکت را استفاده کنیم و حاصل فراوان الله تعالی برایمان تقدیم کند. در یک ماه رمضان نه تنها عمر ابدیت خویش را آباد می‌گردانیم، همزمان عمر و سلامتی خویش را باز هم زیباتر می‌گردانیم. اگر در حقیقت ماه شریف رمضان را با ارکانش گذرانیم، پس در یک ماه رمضان با شب قدرش ثواب 80 ساله پر از عبادت را به دست می‌آوریم. این هم لطفی بیکنار الله تعالی نسبت ما بندگان است. ماه شریف رمضان یک تحفه است برای بندگان و خوش به آن بنده هایی که تحفه را با عقلانه استفاده می‌کند، چون خود را در این ماه شریف رمضان به شکل اعلای مسلمانی در آوردیم. پس از رمضان رفتار والای به دست آمده را از دست ندهیم. حداقل هفته 1 یا 2 مرتبه، یعنی روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفتن که آن هم سنت است، خود را عادت کنانیم. خواندن قرآن و نمازهای فرض و واجب و سنت و نفل را در وقتش ادا کنیم. هفته 1 شب را چون شبهای رمضان احیا نماییم. چون رمضان رود و
تقواگی ما نیز همراهش نرود. برعکس رمضان رود و تأثیر آن باقی ماند. با امید عمر باقی را چون ماه شریف رمضان گذرانیدن تمام مسلمانان عالم. باقی در پناه خداوند باشد.